پورا راستہ وہ اپنے بیٹے کی تصویر سیل پر دیکھتے ہوئے آئی تھی۔ وہ تصویر راہب اور صلہ کے نکاح کی تھی جو نیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ ہانیہ کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا اپنے حسین بیٹے کو دیکھتے دیکھتے، اس کا مکھڑا دل کو بھا رہا تھا۔ وہ ابریش ملک کے گھر پہنچے، ملازمہ نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چلی گئی۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنے بیٹے سے ملنے والی تھی، وہ بیٹا جسے دودھ تک پلانا نصیب نہیں ہوا تھا اس مظلوم ماں کو۔ ہائے، نہ جانے کس دل سے وہ ایک ایک لمحہ گزار رہی تھی۔ کنٹرول رکھنا اپنی فیلنگز پر، اوکے؟ اوکاشا نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کرائی۔ السلام علیکم۔ صلہ کمرے میں سلام کرتی داخل ہوئی۔ جس سے پیار ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ صلہ کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھڑے ہو بڑی گرم جوشی سے اس سے گلے ملی۔ جس سے پیار ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ صلہ کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھڑے ہو بڑی گرم جوشی سے اس سے گلے ملی۔ صلہ کنفیوز ہو کر اس کے گلے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت کوشش کی کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، مگر کم بخت جھرجھر بہنے لگے۔ بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے جذبات کو سنبھال آنسو پونچھتے ہوئے وہ اس سے دور ہٹی۔ ارے آپ تو مسز اوکاشا ہیں نا، مشہور فیشن ڈیزائنر۔ مجھے آپ کے ڈیزائنز بہت پسند آتے ہیں، سو یونیک اینڈ کمفرٹیبل۔ آئی ریئلی لائک یور ورک۔ صلہ ہانیہ کے ہٹنے کے بعد اسے بخور دیکھتے ہوئے فدا لہجے میں بولی، تھینکس، فقط زبان نے اتنا ساتھ دیا۔ بہو سے مل کر اس کا یہ حال تھا، اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد کیسے اپنے جذبات کو بکھرنے سے روکے گی؟ اوکاشا یہ سوچ کر پریشان تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ صلہ حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، دراصل کچھ راتیں مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھیں دکھ رہی ہیں، بہت ڈراپس ڈال رہی ہوں، مگر جب تک آرام سے 5-6 گھنٹے نہیں سوؤں گی یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ہانیہ نے نظریں چراتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر صلہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ راہب کو بلا دیں، ہم اسے پرسنلی نکاح کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ اوکاشا کے کہنے پر صلہ نے منہ بسورا۔ وہ تو جا چکا ہے، صلہ نے تیزی سے کہا۔ جا چکا ہے؟ کہاں؟ ابریش کے ساتھ کہیں گیا ہے؟ ہانیہ اس کی بات سنتے ہی پریشان ہو کر بولی۔ نہیں، موم تو اپنے بزنس ٹرپ پر گئی ہیں، راہب اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے۔ کہیں چلا گیا مطلب؟ ہانیہ کی مانو جان اٹکی ہوئی تھی صلہ کی بات سن کر۔ مجھے کچھ خاص علم نہیں اس بارے میں، سوری، صلہ نے معذرت طلب کی، جس پر ہانیہ پریشان ہو کر اوکاشا کی جانب دیکھنے لگی۔ شکریہ، چلو ہانیہ ہم پھر کبھی اسے مبارکباد دے دیں گے۔ اوکاشا چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے آنکھوں کے اشارے سے اسے صبر کی تلقین کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری پسندیدہ ڈیزائنر پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں اور بغیر ڈنر کیے چلی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صلہ نے انہیں کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ ہانیہ تو پہلے ہی اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھی۔ واپسی پر یہ لو۔ ہانیہ نے ایک خوبصورت باکس اپنے پرس سے نکال کر صلہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہیں، میں اسے کیسے؟ صلہ تحفہ دیکھ کر ہچکچاہٹ سے ابھی بول ہی رہی تھی کہ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، منع مت کرنا، بہت دل سے لائی ہوں تمہارے لیے، نکاح کا تحفہ ہی دے سکتی ہوں تمہیں بس۔ اس کے لہجے میں حسرت جھلک رہی تھی اور آواز بھری بھری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا اپنائیت بھرا لہجہ صلہ کو کشمکش میں ڈال گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تحفہ قبول کر لیا۔ راہب کا کانٹیکٹ نمبر ہو تو پلیز دے دیں۔ اوکاشا کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا، اپنا سیل لینے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد آ کر اس نے راہب کا سیل نمبر اوکاشا کو دیا۔ ہانیہ جاتے وقت ایک بار پھر صلہ سے بڑی محبت سے گلے ملی۔ ہمیشہ خوش رہو، اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس نے اسے دعا دی۔ صلہ اس کے اچانک پیشانی چومنے کے سبب تھوڑی شاکڈ ہوئی تھی۔ ہانیہ کی محبت اس کا ذہن کھٹکا گئی۔ اتنی بڑی ڈیزائنر اس یتیم سے ملنے آسٹریلیا سے پاکستان آئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی بات۔ صلہ ان کے جانے کے بعد باکس کو دیکھ گمبھیر لہجے میں سوچتے بولی، کال ملاؤ، پوچھو کہاں گیا ہے وہ۔ ہانیہ نے کار میں بیٹھتے ہی اوکاشا سے کہا۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ میں پوچھتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ ہانیہ کو دیکھ کر بولا۔ چلیں سر؟ ڈرائیور نے استفسار کیا۔ ہاں چلو، اوکاشا کے کہتے ہی کار سٹارٹ کر دی ڈرائیور نے۔ کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا تھا۔ عائشہ بیگم نے لائٹ آن کی۔ موم بند کر دیں، یہ اندھیرا اب میرے نصیب میں ہے۔ وہ روحانسی لہجے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا۔ بیٹا کھانے سے کیسی ناراضگی، کھانا تو کھاؤ کم از کم۔ عائشہ بیگم بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ بڑے پیار سے انہوں نے ندیم کو دیکھ کر کہا، موم، انسان کھانا جینے کے لیے کھاتا ہے اور میں جینا نہیں چاہتا۔
पूरी दुनिया में एक मजाक बनकर रह गया हूँ मैं। मुझे सज़ा मिल रही है उस मासूम जान को गाली बनाकर इस मुआशरे में छोड़ देने की। नदीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंखों पर हाथ रखकर उन्हें छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या कहा तुमने? मासूम जान? ईशा बेगम के तो कान खड़े हो गए। वो फौरन उलझकर इस्तफसार करने लगी। हाँ मासूम जान, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा खून, मेरा लखते जिगर, मेरे वजूद का हिस्सा, जिसे मैंने खुद एक गाली बनने के लिए छोड़ दिया। उसकी माँ मुझसे कहती रही कि शादी कर लो मुझसे नदीम, इस बच्चे को अपना लो, उसे मुआशरे में गाली बनने से बचा लो। मगर मैं अपनी जवानी और दौलत के गरूर में बदमस्त था। मैंने अपने ही बच्चे को, वो अपना सर ईशा बेगम की गोद में रखकर दोनों हाथ उनकी कमर पर बांधते बिलक बिलक कर अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहा था। अभी वो ऐसा कर ही रहा था कि ईशा बेगम के दिल में अपनी नस्ल बचाने की आखिरी उम्मीद जाग उठी। क्या तुमने बताई क्यों नहीं ये बात कि मेरा पोता दुनिया में मौजूद है? कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं उसे और उसकी माँ को दोनों को ले आऊँगी। ईशा बेगम की बात सुनकर वो उठ बैठा। आप एक हराम बच्चे को अपना पोता बनाकर ले आएंगी? वो हैरत से पूछने लगा। हराम? हराम वो फेल था जो तुमने किया। मेरे नज़दीक वो सिर्फ मेरा पोता है, इस शेख खानदान का वारिस। इस खानदान की नस्ल चलेगी उससे। मुझे बताओ कहाँ है? मैं उसे घर लाना चाहती हूँ। वो बेताबी से इस्तफसार करने लगी। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, नदीम कुर्ब भरे लहजे में बोला। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? वो उलझी थी। उसके पैदा होने के बाद उस बच्चे की नानी उसे कहीं छोड़ आई थी, यही बताया उसकी माँ ने मुझे। क्या? कहाँ छोड़ आई थी? तुमने पूछा नहीं उनसे? नहीं, इसी बात का तो दुख मारे जाता है मुझे। वो तड़प कर बोला। तो मुझे उस लड़की के घर का एड्रेस दो, मैं जाकर खुद ढूंढ लूंगी अपने पोते को। वो बेसब्री से बोली। मैं आपको नहीं बता सकता। वो नफ़ी में गर्दन को जुम्बिश देते बोला। वो लड़की बहुत पाक दामन है, मैंने ज़बरदस्ती की थी उसके साथ। वो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहा था। मैं माफ़ी मांग लूंगी जाकर उस लड़की से। ईशा बेगम की आंखें भर आई थी। वो बिलक कर बोली। नहीं मॉम, गुनाह मैंने किया था तो माफ़ी भी मैं ही मांगूंगा। मैं खुद जाऊंगा माफ़ी मांगने उससे। उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करूंगा कि मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ छोड़ कर आई है उसकी माँ उसे। मैं अपने बेटे को अपनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। वो नदीम शेख का बेटा है, उसे वो ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसका वो हकदार है। नदीम ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे को अपना नाम देगा। रात के 2 बजे के करीब राहिब का सेल रिंग हुआ। वो नींद में ही सेल उठाकर कान से लगाकर हेलो हेलो ही कहते कहते नींद की आगोश में वापस चला गया और सेल हाथ से छूटकर बेड पर जा गिरा। मुकाबिल की जानिब से सिवाय खामोशी के कुछ ना था। कांटेक्ट हुआ तुम्हारा मिसबा से? राहिब कमरे से निकल कर आया तो अपने गार्ड को किचन में कुक बने देख इस्तफसार करने लगा। नहीं तो नाश्ते में क्या खाएंगे आप? वो एक अंडा हवा में उछालते हुए बड़ी महारत से दूसरे हाथ से उसे कैच करते पूछने लगा। जो दिल चाहे बना लो, वो बेदिली से कहते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। दुआ मैडम, आप क्या खाना पसंद करेंगी? अब गार्ड सेल पर नजरें टिकाए किसी से एसएमएस में बात करने में मगन दुआ की जानिब मुतवज्जो हुआ। नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। वो एक सरसरी सी निगाह गार्ड की जानिब देखते हुए बोली और फिर वापस अपने सेल में मगन हो गई। ओके। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाकर नाश्ता तैयार करने लगा, साथ साथ चोरी चोरी नजरों से दुआ को भी देखता। आउच आउच। उसने दुआ को देखने के चक्कर में गरम गरम चाय की देगची हाथ से पकड़ ली थी जिस पर मारे कुर्ब के उछल पड़ा था। क्या हुआ? दुआ परेशान होकर किचन की जानिब तेजी से चलती हुई आई। वो इतनी जोर से चीखा था कि राहिब भी उसकी आवाज़ सुन कमरे से बाहर आ गया था। नहीं, बस हाथ जल गया। वो अपना हाथ पकड़े बोला। लाए, मैं इस पर क्रीम लगा देती हूँ। दुआ के परेशान होकर कहते ही गार्ड फौरन राजी हो गया। सोफे पर बैठ गया जाकर। दुआ तेजी से टूथपेस्ट ले आई। ये तो टूथपेस्ट है। गार्ड उलझ कर बोला। हाँ मुझे पता है, इसे लगाने से जल्दी ठीक हो जाएगा हाथ आपका। वो एक चेयर खींचते हुए सोफे के सामने ले आई। उस पर बैठकर टूथपेस्ट का कैप खोलते हुए बोली। लाएं, हाथ दें अपना। उसके कहते ही गार्ड के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी थी। वो अपनी तकलीफ भूल मुस्कुराते हुए हाथ उसकी जानिब बढ़ाने लगा। तुम हटो, मैं लगा देता हूँ। राहिब गार्ड की नज़रें पड़ चुका था। तेजी से आकर दुआ के हाथ से टूथपेस्ट छीनी और हाकमाना अंदाज में उसे कहने लगा। गार्ड की सारी खुशी मानो खाक में मिला दी थी राहिब ने। आप मुंह से बोल देते, मैं दे देती, छीनने की क्या ज़रूरत थी? दुआ को सख्त नागवार गुजरा था राहिब का यूं आकर उससे छीन लेना टूथपेस्ट।
वो मुंह बिसोरते हुए कहकर खड़ी हो गई। शुक्रिया। माना दिल ही दिल खून का घूंट पिया था उस गार्ड ने, मगर चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाए शुक्रिया अदा करने लगा। जब हम अपार्टमेंट में हों तो तुम अपने कमरे से नहीं निकलोगी, समझ लो ये बात। अब जाओ, नाश्ता और खाना मैं खुद तुम तक पहुंचा दिया करूंगा। वो आहिस्तगी से उसके पास खड़े होकर कहने लगा, जिस पर वो मुंह फुलाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। हेलो मिसबा। आखिरकार मिसबा का सेल ऑन हुआ। जी आप कौन? वो एक हाथ से सेल कान पर लगाए, दूसरे हाथ से दाल से भरी थाल हाथ में पकड़े बैठी थी। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन? किस हवाले से? वो अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिन रुकने आई हुई थी। दाल की थाल टेबल पर रखते पुरतजस्सुस अंदाज में बोली, राहिब नामी बच्चे के हवाले से। राहिब का नाम सुनते ही वो सीधी होकर बैठ गई। राहिब? क्या जानना है आपको उस बच्चे के बारे में? मिसबा की आवाज़ में आने वाली संजीदगी राहिब ने फौरन महसूस कर ली थी। वो खिड़की से टेक लगाए खड़ा था। आप जानती हैं राहिब को? राहिब ने बड़े इश्तियाक से सवाल किया। हाँ। मिसबा की एक हाँ राहिब की ना जाने कितनी उम्मीदें जगा गई थी। वो सीधा होकर, क्या जानती हैं आप उस बच्चे के बारे में? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं और क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको राहिब के मुतालिक? मिसबा तजस्सुस से फिर से इस्तफसार करने लगी। ये मैं आपको सेल पर नहीं बता सकता। क्या हम मिल सकते हैं? मिल? वो मिल का लफ्ज़ काफ़ी खींचते हुए बोली, जैसे सोच में पड़ गई हो। प्लीज़, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये। उसके लहजे में लचक थी। पर मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ, मैं आपको उनके घर नहीं बुला सकती। वो माजरत करने लगी। तो हम बाहर मिल लेते हैं कहीं पर, राहिब तेज़ी से बोला। सॉरी, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं, मैं बाहर नहीं मिल सकती आपसे। मिसबा का जवाब सुन वो सोच में पड़ गया। चलें तो फिर आप यतीम खाने आ जाएं, मैं आपसे वहीं मिल लूँगा। उसने एक और राह निकाली थी मिलने की। बताया तो है आपको कि मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। आप प्लीज़ समझे मेरी बात, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। राहिब गंभीर लहजे में मिन्नत करने लगा। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, मेरी बहन के ही घर आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ। रात को फंक्शन है वलीमे का, तो अच्छे से ड्रेस अप होकर आ जाना। यहाँ आकर कॉल कर देना, मैं आकर मिल लूँगी तुमसे। ओके? मिसबा ने उसके बहुत इसरार करने पर मिलने की तरकीब बना ही ली थी। ओके, उसने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा सा ड्रेसअप होना होगा। वो तेज़ी से अलमारी की जानिब लपका। वाइट टी शर्ट पर ब्लैक पैंट कोट पहने, बालों को जेल से अच्छी तरह बनाकर, खूब परफ्यूम लगाकर जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसके परफ्यूम की महक ने दुआ को अपने हिसार में जकड़ा। वो उस महक को सूंघ तेज़ी से कमरे से बाहर आई। कहीं जा रहे हो? उसके खूबसूरत वजूद को तकते हुए सवालिया अंदाज में वो बोलने लगी। उसने इस बात में सर को जुम्बिश दी। रुको, मैं भी साथ चलूँगी। राहिब को बाहर की जानिब तेज़ी से जाता देख वो सैंडल हाथ में उठाकर तेज़ी से पीछे दौड़ी। कहाँ चला गया? जितनी देर में वो बाहर निकलती राहिब गायब हो चुका था। शिट! वो गुस्से से सैंडल रोड पर फेंकते हुए बोली। राहिब एड्रेस पर पहुंचकर मिसबा को कॉल मिलाने लगा। पूरा बंगला शानदार लाइटिंग से सजा था। मिसबा के कॉल रिसीव ना करने के सबब वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। वसी गार्डन में वलीमे की तैयारी में भाग दौड़ करते हुए लोग नजर आ रहे थे। वो किसी से मिसबा के मुतालिक पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए खामोशी से सर पर कैप और चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाकर घर में दाखिल हुआ। घर के लाउंज में पहुंचकर उसने एक बार फिर से मिसबा को कॉल लगाई, मगर कोई जवाब मौसूल ना होने की सूरत में वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अम्मी, मुझे एडमिशन लेने दें प्लीज़। एक कमरे के सामने से गुजरते उसने एक निस्वानी आवाज़ सुनी। वो इंतहाई खूबसूरत आवाज़ थी। उसके कदम खुद ब खुद रुक गए थे। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उस लड़की की पुश्त थी राहिब की जानिब। पीच कलर की फ्रॉक पर उसके बेल बॉटम ट्राउज़र, शाने पर दुपट्टे का एक सिरा था और दूसरा ज़मीन को चूमता दिखाई दे रहा था। उसका लिबास निहायत महंगा मालूम हो रहा था। कमर को घनी आबशार ढके हुए थी बालों की। मना कर दिया ना एक बार, समझ नहीं आती तुम्हें? राहिला बेगम सख्ती से जवाब देते हुए बोली। पर क्यों? मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? कंप्यूटर साइंस में 95% नंबर लाना मजाक नहीं है कोई। मेरी सारी दोस्तें इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से पढ़कर भी नहीं ला सकी ये रिज़ल्ट जो आपकी बेटी घर बैठे लाई है। मेरे सर कहते हैं कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, प्लीज़ मुझे पढ़ने दें आगे। उस लड़की की आवाज़ में मिन्नत वाज़ेह थी। ऐसा लग रहा था जैसे रो रही हो। इंशाल बेजा जिद मत किया करो।
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری قصائی برادری میں لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں؟ یہ تو تمہاری ضد پر تمہارے ابو نے تمہیں میٹرک کروا دیا، ورنہ تمہارے علاوہ کوئی لڑکی خاندان کی 5ویں جماعت سے آگے نہیں پڑھی۔ خاندان کی کوئی لڑکی ویسے بھی پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی تھی، پر میں رکھتی ہوں۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، پلیز۔ اس لڑکی کی آواز میں درد تھا۔ وہ لڑکی اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے خاندان کی دقیانوسی ریت سے لڑ رہی تھی۔ پاگلوں والی باتیں مت کرو، اب بچی نہیں رہی ہو تم۔ کہہ دیا نا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں نہیں پڑھتی۔ راحیلہ بیگم نہایت آگ بگولہ ہو کر بولی، جس پر وہ رونے لگی۔ تعلیم پر سب کا حق ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، کوئی گناہ تھوڑی کر رہی ہوں جو آپ لوگ مجھے روک رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، انشال چپ ہو جاؤ، سارا میک اپ خراب کر رہی ہو رو رو کر۔ اتنے مہنگے پارلر سے میک اپ کروایا ہے تمہارا، اب رو کر خراب مت کرو، اور یہ فالتو کی ضد چھوڑو اور جا کر مصباح کو بلا کر لاؤ۔ مصباح کا نام سن راہب کے کان کھڑے ہوئے۔ راحیلہ بیگم انشال کے آگے ٹیشو پیپر بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، مجھے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں میرے ساتھ، میں آپ لوگوں کو ناانصافی نہیں کرنے دوں گی، آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ انشال روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میٹرک کرنے پر گز بھر کی زبان نکل آئی ہے، آگے پڑھ لیا تو سر پر ناچو گی ہمارے۔ وہ غصے سے گھور کر بولی، امی تعلیم شعور دیتی ہے، بگاڑتی نہیں ہے۔ وہ ڈٹ کر بولی، یا اللہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ انشال بس کرو، لا حاصل ضد ہے تمہاری۔ قصائی خاندان کی لڑکیاں نہیں پڑھتی تو مطلب نہیں پڑھتی۔ وہ اپنا سر پکڑے خاصا جتاتے ہوئے بولی، مگر مجھے پڑھنا ہے، یہ خواب ہے میرا، میری زندگی کا مقصد ہے کچھ بننا۔ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا، انہیں دکھانا ہے کہ بس رنگ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بلک کر گویا ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا جنون ابھر آیا تھا۔ انشال ہمارے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، ایک تمہارے ابو ہی انٹر پاس ہیں، انہیں ہی شوق تھا اپنی بیٹی کو پڑھانے کا تو انہوں نے تمہارے دادا دادی سے لڑ کر تمہیں میٹرک تک تعلیم دلوا دی، مگر اس سے آگے کی تعلیم کا خواب چھوڑ دو۔ دیکھنا، ہم پردے والے لوگ ہیں بیٹا، ہماری بیٹیاں کالج یونیورسٹی نہیں جاتی، یہ کان کھول کر سن لو تم۔ اور پھر سارے خاندان کے لڑکے 5ویں تک پڑھے ہیں، کوئی بھی خود سے زیادہ پڑھی لکھی بیوی قبول نہیں کرتا ہمارے یہاں، اور برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ دیکھ نہیں رہی اپنی مصباح خالہ کا حال، کہاں سے لاؤں گی تمہارے لیے میں پڑھا لکھا لڑکا؟ اس لیے یہ بے جا ضد چھوڑ دو اور جا کر مصباح کو بلا لاؤ۔ وہ اس بار جھنجھلاتے ہوئے چیخ کر بولی۔ ان کے چیخنے پر وہ سہم گئی تھی، روتے ہوئے پلٹی اور باہر جانے کی نیت سے۔ بس اس کا روتے ہوئے پلٹنا تھا کہ راہب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، سانولی رنگت، موٹے موٹے آنکھوں میں آنسو بھرے۔ وہ اپنے رونے میں مگن اسی کے برابر سے گزر کر جانے لگی، لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ وہ انشال کا آخری جملہ جو اس نے شیشے پر لکھا تھا ہلکے سے دہراتے ہوئے بولا۔ عجیب سی کشش تھی اس سانولی سی لڑکی میں۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑا کیونکہ انشال اسے مصباح تک آرام سے پہنچا سکتی تھی۔ مصباح آنی، وہ روتے ہوئے سیڑھیوں سے اتری، کچن کے پاس سے داخل ہوتے ایک کمرے میں گئی۔ کیا ہوا آنی کی جان کو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ راہب بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہو تم، اور کمرے میں ایسے کیسے گھسے چلے آ رہے ہو؟ مصباح اس ماسک والے لڑکے کو دیکھ کر بھڑک کر بولی، سوری، پر میں وہی ہوں جس نے آپ کو آج صبح کال کی تھی۔ راہب نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کی آواز نہایت نرم گرم اور خوبصورت تھی۔ انشال اس کا جواب سن پیچھے کی جانب مڑی۔ راہب کی صرف نشیلی آنکھیں دیکھ پا رہی تھی انشال۔ اوہ آپ، انشال گیٹ بند کرو جلدی۔ مصباح نے اس کی بات سنتے ہی انشال سے دروازہ بند کرنے کا کہا کمرے کا، تاکہ کوئی آ نہ جائے۔ انشال اس کے حکم پر فوراً ہی دروازے کی جانب لپکی۔ ہاں تو بتائیں کون ہیں آپ اور کیوں جاننا چاہتے ہیں راہب کے بارے میں؟ مصباح کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا لڑکا کوئی اور نہیں، اس کی گود میں کھیلا ہوا بچہ راہب ہے۔ کچھ رشتے نام نہیں رکھتے، فقط دل سے تعلق ہوتا ہے ان کا، جیسا مصباح کا راہب سے تھا، دل کا رشتہ۔